So today in our school, we are going to conduct a press meet in the occasion of Constitution Day. Before started program, రియల్ గా introduce yourself. కాన్స్టిట్యూషన్ రాసినటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ రైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మీడియా ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది. సో ఆ కాన్సెప్ట్ లో మీట్ ది ప్రెస్ అనే ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మన స్కూల్ నుంచి సమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ యాక్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ రైటర్ అండ్ జర్నలిస్ట్. So I would like to invite to one by one. So first Kumar from 10th class. My role is Ambedkar. Good afternoon everyone, my name is G. Vignesh, my role is Babu Rajendra Pad. Good afternoon all of you, my name is Anvesh, I am from 8th class. My role is Sardar Vallabhbhai Patel. My name is Baladitya, I am from 8th. In the activity, my role is Jawaharlal Nehru. Good afternoon all of you, my name is K. Hindu. My role is Sarojini Naidu. All of you, my name is Fayaz. My role is journalist, I am from KTV. Good afternoon everyone, my name is Shivana, I am from 9th class. All of you, my name is Nikta, I am from 10th. My role is ETV. Good afternoon all of you, my name is Srinidhi, I am from 9th class. My role is journalist from Social TV. To all of you, I am Sadhana from 10th class. My role is TV9 from TV9 journalist. Thank you. Madam, my name is Suman, I am studying 9th class. My role is NDTV reporter. All of you, my name is Simon, I am studying 8th class. In this activity, I am a TV reporter, ZPHS Pedalanpur TV. Good afternoon everyone, my name is Venkatesh from 10th class. In this, my role is ETV reporter. I am 9th class. My TV is My TV. Why did you give importance for fundamental rights? Because the rights like equality, freedom and protection from discrimination are essential for every citizen to live their life with dignity. Okay sir, thank you. Sir, I asked you some questions. How did you leading such an important assembly? It's very nice experience for leading this assembly. It is a very great experience for leading the assembly, and also the constitution is shaped as India's future, and also it helps to improve the equality between the people of India and to improve the social development, and also it makes the justice of all members being equal. Thank you for asking this wonderful question. The Iron Body. People can you Iron Man of India. Why? After the title come after the title come after the Batroli Satyagraha in 1928. The farmers ended me the name of Sardar and Iron Man. Sir, good afternoon, sir. What inspired you to join the freedom struggle? Inspired by the British rules in our India, I waited to India to become a fair, modern and unit Mahatma Gandhi. Thank you. Afternoon, madam. Sarojini garu, మీరు ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు రాజకీయ ప్రోత్సహిస్తారు. చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు. ఇప్పుడున్నట్టు పరిస్థితిలో స్త్రీలు పురుషులతో సమానమే. స్త్రీలు పురుషులతో సమానంగా పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళని మనం తక్కువ అంచనా చేయొద్దు. ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మన ఇంట్లోనే మన అమ్మ నాన్న చేసిన పని అమ్మ చేయదు, అమ్మ చేసిన పని నాన్న చేయడు. కొన్ని సందర్భాల్లో చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడు చేసేంత ఉండదు. కాబట్టి
స్త్రీలను ఎప్పుడు తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. స్త్రీ శక్తివంత వంటి వారు. స్త్రీలు కలుసుకుంటే చేయనిది ఏమీ లేదు. ధన్యవాదాలు. Some question for you, madam, what challenges did you have faced as a woman leader during your time? I faced discrimination and doubts from many people, but I stayed strongly and proved that genders are leadership shows no gender. Courage and determination are helped me to overcome the challenges. Thank you. What changes do you want in society? Many people wanted to see more fairness and equal opportunities for all. Thank you. Ammu Swaminathan, what message did have students about constitutions? The constitution is not just a book. It is heartbreak. Thank you. Can I ask you a question? Yes. Ma'am, why was gender equality so important for you? Progress if half of its population is left behind. I believe that every girl must have the same freedom, opportunity and respect as every boy. Thank you. What a wonderful answer. So why are fundamentals are so important? Fundamental rights are important to people to protect from injustice. They give freedom to speech and they give the right to live with dignity and they protect people from discrimination. Without rights, our democracy will not survive. One more question. How was your experience working with Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Constitution? It was a nice experience while doing work with Dr. B.R. Ambedkar. He was the finest, decent and clarity, dedication and etc. better qualifications are there in Dr. B.R. Ambedkar. And also it inspired me a lot. And also he was the drafting committee chairman in the Constitution Assembly. It was a nice experience while doing the work with Ambedkar. Why did you convince rivers to join in India? By speaking to them honestly, I also took strong steps like Hyderabad and Janagat to protect national unity. What is your message to today's children? I think to tell in future children are do more hard work and they are reach those goals. And I will give some suggestion to children. Please do hard work and reach your goals. Thank you. ఎలాంటి సందేశం ఇస్తారు? ఇప్పుడున్నటువంటి యూత్ వారు కాన్ఫిడెంట్గా హార్డ్ వర్క్ చేసి వాళ్ళ గోల్స్ని రీచ్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. మొబైల్ ఫోన్స్ని, సోషల్ మీడియాని సరైన పద్ధతిగా యూజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. If you are guiding students today,
what advice would you give them? I would advise students study well and think independently and stand up for justice. Be confident and careful. Even today, many girls face their problems in education. What message to parents? My message is simple. Educate your daughters and you educate the whole nation. Girls are capable to achieving anything when we give them support and schooling. Thank you. I have one more question for you. What qualities should a good citizen have according to you? One's duties and being accountable for action. క్వశ్చన్స్ అడగాలని కూడా అడగచ్చు. స్టూడెంట్స్ నుంచి ఎవరైనా వచ్చి కాన్స్టిట్యూషన్ రైటర్స్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. మీకేమన్నా కాన్స్టిట్యూషన్ మీద డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే జనరల్గా వాళ్ళని ఏమన్నా మీకు అడగాలని ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటే మీరు వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఎవరైనా సరే, ఎనీబడి ఎల్స్. తెలుగులో కూడా మాట్లాడారు అన్న, తెలుగులో కూడా అడగచ్చు. Which language is your comfort? You can use your own language, either Telugu or English. ఎవరిని అడగాలనుకున్నాడు? నెహ్రూ ఉన్నాడు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉన్నాడు, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఉన్నాడు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, హంసా మెహతా ఉంది, సరోజిని నాయుడు ఉంది. To treat everyone equally. The people think some are greater and some are lower. With the help of constitution, all the people are equal. I would want to conclude that I wrote constitution to make all people equal. Thank you. ఉన్నప్పుడు నేరాలు ఘోరాలు జరగడానికి కారణం ఏంటి? పరిచే వ్యక్తులు సరిగ్గా లేదు. సరిగా లేకపోవడం వల్ల అంటారు కదా, మీరు మా కోరిక కోసం ఒక పాట పాడండి. వరాల వీధిలో చిన్ని చందమామర అందున ఒదిగుందిరా చెవుల పిల్లిరా నీడ నీలి దీవిలో నీటి మీద మెరిసెరా ఆ వెన్నెల కాంతిలో కూర్మముందిరా ఆమయ తబెలుకి తబులా కట్టుందిరా తాపిక ఇదుకుంటూ నీళ్ళలో ఏముల దాకుందిరా తారాలాంటి ఆకారం తలమే దానికి వేసుందిరా లెక్కయే పెట్టాలని ఒక్కులో అందులో ఉన్నాయిరా బుజాయిరారా కథ చెబుతా కన్నా వినుకోరా నానా లాలిజో నానా సరదాగాడు మురి పెంగాడు ఎదుగింకా ఎదుగు థ్యాంక్ యూ. What shall I do? You will study very well and after you do some types of degrees. Thank you. మరి బస్ కి ఫ్రీ బస్ గర్ల్స్ కి ఎందుకు ఇచ్చారు? గర్ల్స్ కి ఫ్రీ బస్ ఇవ్వడానికి కారణం ఫస్ట్ ఒకప్పుడు అమ్మాయిలను డామినేట్ చేసి బాయ్స్ ఎడ్యుకేషన్ చేయడం అన్ని అట్లాంటివి జరిగినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఏం తక్కువ కాదు, అమ్మాయిలకి కూడా అన్ని ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళకి కరేజ్ ఇస్తూ ఫ్రీ బస్ పెట్టించారు. గోరాలు జరుగుతున్నాయి కదా, గోరాలు నేరాలు మరి మీరేం చెప్తారు? అనస్టీగా మా వంతు పని ఏంటంటే మా వంతు పని మేము రాజ్యాంగంలో ఎవరు ఏం పని చేయాలి, భారతదేశం ఎలా నడవాలి అని రాయడం మాత్రమే మా పని. దాన్ని అమలు చేసుకోవడం మీ పని, అది మీరు చూసుకోవాలి. కదా ఈ టీంలు లేకపోవడానికి కారణం ఏంటి? ఉన్నాయి కదా ఈ టీంలు లేకపోవడానికి కారణం ఏంటి? మేము కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నాం, ఎందుకంటే మేము కూడా డ్రమ్ములలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీస్తున్నాం కాబట్టి మేము కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నాం పెట్టాలని. ఫ్యూచర్ లో పెట్టబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. రాజ్యాంగం చదివితే ఒక స్టూడెంట్ గా నాకు ఏం లాభం? ఒకవేళ నువ్వు రాజ్యాంగం చదివితే నీకు ఎక్కడ ఎట్లుండాలో తెలుస్తుంది, ఎవరిని ఎక్కడ ఎలా గౌరవించాలో తెలుస్తుంది, అట్లనే నీకున్న రైట్స్ గురించి నీకు వెళ్తే వాటిని ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలని తెలుస్తుంది. అండ్ నీకు మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే సోషల్ ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.
Respected today's in charge HM and staff and dear students, all of you, happy Constitution Day. And my special congratulations to the students who are sitting here on the dais and who are taking the roles of Constitution framers and news reporters. So you did a very good job. This was very interactive session, and especially question and answer session was very wonderful, and all of you gave spontaneous answers and you have given correct answers. So let's give them a big round of applause. And within a short time, our social teacher Konda Ramesh Garu arranged this program wonderfully. Credit goes to you, sir. Keep it up. Thank you very much. Blessings for this program. Next, finally, I invite to our Honorable In Charge HM, Kummu Ramesh garu. Please come on to the dais and. అనేటువంటిది రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని చాలా ఘనంగా నిర్వహించినటువంటి సోషల్ టీచర్ రమేష్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మరి ఇంత షార్ట్ టైంలో చాలా చక్కటి వేదిక అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. మంచి క్వశ్చన్లు అడిగారు, మీకున్నటువంటి అవగాహన ప్రకారం చెప్పారు, సంతోషం. ఇంకా కొంత లోతుగా అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. పిల్లలు అడిగారు, కొన్నిటికి ఆన్సర్ అనేటువంటిది మీ దగ్గర చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి మీరంతా కూడా రాసేసి పోరాటం చేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి పాత్రలో జీవించారు, చాలా సంతోషం. కాబట్టి రాజ్యాంగము అనేటువంటిది 1949 నవంబర్ 26న మనం రాజ్యాంగాన్ని రాసుకొని అప్పటి వరకు మళ్ళీ అమల్లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది? గణతంత్ర రాజ్యం అంటా ఉన్నాం. గణతంత్ర అంటే అర్థం ఏంటిది? మనము రాజ్యాంగము అమలైనట్టుగా మనం ఇండిపెండెన్స్ డే జరుపుకుంటా ఉన్నాం. సో కాబట్టి అందులో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగంలో రాసినవి మీరు అన్నట్టు అన్ని ఈక్వాలిటీగా రాకపోవడం కారణమైంది. చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా పిల్లవాళ్ళు చక్కటి క్వశ్చన్ అడిగారు, ఇప్పటికి కూడా ఈక్వాలిటీ ఎందుకు రావడం లేదు? సో ఒకటి ఏంటిదంటే, మొదటిగా ఈక్వాలిటీ రాకపోవడానికి ఒకటి మతము, రెండవది కులము మతం అనేటువంటిది రెండింటిని భారతదేశం నుండి సమూలంగా నాశనం చేసిన రోజు మనిషి అనే ఒక వ్యక్తి మాత్రం మిగులుతాడు. అందులో 2 రకాలైనటువంటి కులాలు మాత్రమే ఉంటుంది. ఒకటి మగ కులం, రెండవది ఆడ కులం ఉంటుంది. సో అది కూడా ఎందుకు ఉండాలి సార్ అంటే, జెండర్గా మనకు శారీరకంగా మనం డిఫరెంట్ కనబడుతూ ఉంటాం. మగవాళ్ళ యొక్క ఆకృతి వేరే ఉంటుంది, ఆడవాళ్ళ యొక్క ఆకృతి శరీర ఆకృతిని బట్టి అది జెండరు అన్ఈక్వాలిటీ అంటాం తప్ప పనులలో ఈక్వాలిటీ అనేటువంటిది అన్ఈక్వాలిటీ అనేటువంటిది కాదు. సో కాబట్టి రాజ్యాంగం మనకి ఏం చెప్తుందంటే, ఫస్ట్ హక్కులు. నా హక్కు ఏంది? ఒక చిల్డ్రన్గా నేనున్నా, నా హక్కు ఏంది? నేను పనికోవడా, చదువుకోవడమా? ఒక తండ్రిగా నేనున్నా, నా పిల్లలను పోషించడమా, లేకుంటే పిల్లలను చేసి అడకచ్చి పెడితే తినడమా? ఇవి మనము హక్కులు అడుగుతూ ఉంటాం అన్నట్టు. ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు ఏమంటాం, అది నా పని కాదు, నా హక్కు కాదు అని అడుగుతూ ఉంటాం. అది నేను చేసే పని కాదు. అమ్మ చేయాలి, వంట వండాలనుకో, మీరు ఏమంటారు? వంట అమ్మ వండాలంటారు, నాన్న వండాలని ఎవరు అన్నారు. సో కాబట్టి కుటుంబ జీవన విధానంలో తల్లి ఏం పని చేయాలి, తండ్రి ఏం పని చేయాలి అనేటువంటిది మనమే పని చేసుకున్నాం. కానీ ఎవరు చేసిన పని ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తులు చేస్తూ ఉన్నారు, ఉద్యోగస్తులలో భార్య డ్యూటీకి వస్తే భర్త వంట చేస్తాడు, బట్టలు ఉతుకుతుండో అన్ని చేయాలి, తేడా ఏం లేదు. అది జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనేటువంటి దాన్ని సూచించాలి. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. సో భార్య డ్యూటీ చేసినా భర్త ఏం పని చేయకుంటే మళ్ళీ భార్యనే డ్యూటీ చేయాలి, ఇంటికి పోయి వంట చేయాలి, అది చేయాలి. అలాంటి కుటుంబాలలో గొడవలు అయిపోయి కొట్టుకొని తిట్టుకోవడం, మళ్ళీ పిల్లల మధ్యన కొంతమంది డైవర్స్ తీసుకోవడం, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి వాటిని రాజ్యాంగంలో మనకు హక్కుతో పాటు బాధ్యత కూడా ఉండాలి. హక్కు, ఒక విద్యార్థి హక్కు అనేటువంటిది చదువుకోవడం. మరి చదువుకునే హక్కు ఉన్నప్పుడు మనం బడికి వచ్చినప్పుడు బాధ్యతగా రాసే హక్కు, టీచర్లు చెప్పిన పాఠాలు వినే హక్కు కూడా ఉంటుంది. సో కాబట్టి హక్కులు ఎప్పుడైతే అడుగుతున్నావో బాధ్యతలను కూడా మనము విస్మరించద్దు. నువ్వు హక్కు అడిగి బాధ్యతను విస్మరిస్తే రిజల్ట్ అనేది 0. కాబట్టి మరి స్త్రీ పురుషులలో జెండర్ ఈక్వాలిటీ అన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఎందుకు ఉంది అనేటువంటిది ఒకటి. మనుషుల మధ్యన ఈక్వాలిటీ అన్ఈక్వాలిటీ ఉన్నది అనేది ఎందుకోసం. సో రాజ్యాంగంలో రాసినటువంటిది ఇప్పుడున్న రిజర్వేషన్ వ్యవస్థ కూడా, ఒక వాళ్ళకి చదువుకుంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన, ఒక తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి జాబ్ ఎందుకు ఇవ్వాలనే దాంట్లో కూడా ఇది కూడా అన్ఈక్వాలిటీ. ఈ అన్ఈక్వాలిటీ అనేటువంటిది కేవలం రాజ్యాంగంలో 10 సంవత్సరాలు మాత్రమే రాసిండు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. 10 సంవత్సరాల వరకు దేశంలో ఉన్న పాలకులు దాన్ని అమలు చేసి అది ఆ చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేయాలి. కానీ ఇప్పటికీ 76వ స్వతంత్ర మన గణతంత్ర దినోత్సవానికి
దగ్గరకు వచ్చినాం. 75 అయిపోయింది, ఇప్పుడు నడుపుకునేది 76. 76 వచ్చినా కానీ కూడా 10 ఏళ్ళకు సంబంధించినటువంటి దీనికి ఎందుకు దాన్ని తొలగించలేకపోతున్నామంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పాలకుల లోపమే. కాబట్టి నేను ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రిని అయితే అని మీరు ఒకసారి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడాలి. ఇవన్నింటినీ నేను తొలగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. సో కాబట్టి మీరు నన్ను ముఖ్యమంత్రిని చేస్తే తెల్లారే నేను మొట్టమొదటి సంతకం పెట్టేది ఇలాంటి అన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఉండకుండా వాటి మీద సంతకం పెట్టాలి. అట్లా ఇంకా ఈక్వాలిటీ రావాలంటే రాదు. ఇంకా 100 సంవత్సరాలు ఇచ్చిన రాదు. ఉన్నోడు లేనోడు అనేటువంటిది 100 సంవత్సరాల అవకాశం ఇచ్చిన రాదు. దానికి సీలింగ్ చట్టం ఉంది. ఒక మనిషికి బతకడానికి ఎంత భూమి ఉండాలి, ఎంత ఇల్లు ఉండాలి, ఎంత జాగా ఉండాలి, ఎంత ఉండాలి. ఇలా చూడండి, పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు ఒక్కొక్కడికి 4-5 అంతస్తుల బంగులు ఉంటుంది, 20-30 ఎకరాల ఇల్లు, జాగా, వ్యాపారం, ఇదంతా ఎక్కడిది, ఇదంతా మందిని ముంచి సంపాదించిన సంపాదన. సో దానికి సంబంధించినటువంటి లిమిటేషన్స్ లేవు. మతాల ప్రకారంగా ప్రభుత్వాలు అనేటువంటిది వట్టిగానే పడిపోతున్నాయి. ఒక రోడ్లో గుడి ఉంటుంది, ఆ రోడ్ అందరికీ అవసరమే, ఊరందరికీ, పోయేటోళ్ళందరికీ అవసరమే. ఆ గుడిని తీసి అక్కడ రోడ్డు పోయాలంటే ప్రభుత్వాలతో సాధ్యం అయితే లేదు. చట్టాలను అమలు చేయడం సాధ్యం అయితే లేదు. రాజ్యాంగం నిర్వీర్యం అవుతా ఉంది. అప్పుడు ఈక్వాలిటీ ఏడొస్తుంది, రాదు. జెండర్ ఈక్వాలిటీలో ఇప్పుడు ఆ ఉచిత బస్సు అన్నారు. ఉచిత బస్సు అనేది అవసరం లేదు. ఎవరికి అవసరం ఉండాలి? 60 సంవత్సరాలు నిండిన వృద్ధులందరికీ. అక్కడ జెండర్ తేడా ఉండదు. మహిళలకు, పురుషులకు 60 సంవత్సరాలు నిండితే వాళ్ళని ఏమంటాం మనం? సీనియర్ సిటిజన్స్. అదేవిధంగా చదువుకుంటున్నటువంటి 18-21 సంవత్సరాలు వచ్చే బాలబాలికలందరూ కూడా చదువుకుంటారు కాబట్టి, డబ్బు సంపాదించారు కాబట్టి వాళ్లకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం అనేది కల్పించాలి. ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన పద్మలత మేడం, ఉమా మేడం మా అంత జీతం ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు ఉచిత బస్సు అవసరం లేదు, నాకు ఉచిత బస్సు అవసరం లేదు. కూలీ చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఉచిత బస్సులు కావాలి. కానీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? అందరిని ఒకటే కట్టగట్టి వాళ్ళని కూడా అందులోనే పడేసింది. ఏం చేయలేని పరిస్థితి. వాళ్ళు కూడా బస్సు ఎక్కినప్పుడు అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందరు వాడుకుంటారు. అంతేనా కాదా? అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? వాడుకుంటాం. ఒక ఆధార్ కార్డు ఇస్తే అయిపోతుంది, మనం ఎందుకు డబ్బులు ఇవ్వాలి అనేటువంటిది ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది? దేశానికి రావాల్సినటువంటి సంపద రాకపోవడం, అది ఆ సంపద రాకపోతే దేశంలో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ ఆగిపోతుంది. సపోజ్ మన స్కూల్లో అన్ని కంప్యూటర్లు పెట్టి డిజిటలైజేషన్ ఆ స్కూల్ కట్టాలని అనుకో, దీనికి 10 కోట్ల డబ్బు అవసరం. గవర్నమెంట్ దగ్గర 10 కోట్ల డబ్బు లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పథకాల పేర్ల మీద ఉచిత పథకాలు ఇవ్వడం మూలంగా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంది. సో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇవి అవసరం లేదు. దసరా పండుగకు ఒక బతుకమ్మ చీర కొనుక్కునే స్థితిలో లేరా ఇప్పుడున్న జనాలు? గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాటిని ఏంటంటే ఓట్ల రాజకీయం కోసం దేశాన్ని పరిపాలించడంలో విఫలం అవుతా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంకా రాజ్యాంగం అనేటువంటిది ఈక్వల్గా రావడం లేదు. నితిన్ చక్కని సమాధానం చెప్పాడు. రాజ్యాంగాన్ని మేము రాసి అక్కడ పెట్టినాం, దాన్ని అమలు చేసుకోవడానికి మేము దాన్ని అమలు చేసుకునే బాధ్యత మీదే. మీరు అందుకనే నేటి బాలలే రేపటి పౌరులను ఎందుకన్నారంటే ఇక్కడి నుంచే రావాలి. సో ఈ వ్యవస్థను పూర్తిగా సమూలంగా నాశనం చేయడానికి కోసం కులము, మతం అనేటువంటిది రెండింటిని ధ్వంసం చేసిన రోజు దేశం అభివృద్ధి పథంలో ఉంటుంది. సో కాబట్టి దాని వైపు రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి హక్కులను మనము అడుగుతూనే బాధ్యతలకు నిలబడాలి. బాధ్యత లేకపోతే హక్కు అనేటువంటిది రాదు. సో హక్కు అడిగినంత మాత్రాన నువ్వు బాధ్యతగా లేకపోతే అది వృధానే అవుతా ఉంటుంది. నా జీతం నాకు రావాలి, హక్కు, అది అడుగుతా. నా బాధ్యత ఏంటి? నేను ఖచ్చితంగా పిల్లలకు చదువు నేర్పియాలి, చదువు రావాలి, కులమానం ఉండాలి అనేటువంటిది అది బాధ్యత. సో కాబట్టి హక్కులతో పాటు బాధ్యత అనేటువంటిది పెద్దవాళ్ళ లోపల ఎలాగ లోపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక మనిషి సైకాలజికంగా 35 సంవత్సరాల వరకు నీతిపరుడుగా ఉంటాడట. 18 సంవత్సరాల నుంచి 30 సంవత్సరాల వరకు నేను ఏ తప్పు చేయను, తర్వాత లంచం తీసుకోను, తర్వాత ఎవరికి హాని చేయను, అన్ని రంగాలలో ఇతరులకు సేవ చేయాలని అనుకుంటాడట మనిషి 30 సంవత్సరాలు. 35 సంవత్సరాలకు ఇంకా కొద్దిగా అంతా పెళ్లి అవుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా అటు భార్యతో స్వార్థము, ఇటు ఇంట్లో కుటుంబంతో స్వార్థమై కొద్దిగా అటు ఇటు బ్యాలెన్స్ చేస్తాడట. కొంత అబద్ధం ఆడడం, తర్వాత భార్య దగ్గర భార్య దగ్గర దాచిపెట్టి ఇటు చెప్పడం, తల్లి దగ్గర దాచిపెట్టి అడుగు చెప్పడం అనేటువంటిది కొద్దిగా అక్కడ అబద్ధాల కోరు స్టార్ట్ అవుతుందట. 35 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్యన ఏమో దేశానికి ఏమో చేద్దాం అనుకున్నా కానీ నా వల్ల అవుతుందా లేదా అని ఆలోచిస్తాడట. 40 నుంచి 50 సంవత్సరాల వరకు నన్ను వయసులో మస్తు చేశాను, ఇప్పుడు బాడీ సహకరిస్తలేదు, నేను ఎందుకంటే ఓల్డ్ ఏజ్కి వెళ్ళిపోతా ఉన్నా, నా యవ్వనంలో అనేకమైన పనులు చేద్దామని అనుకున్నా కానీ సాధ్యం కాలే, మీరు చేయండి అని నాలాంటి వాళ్ళు చెప్తారట. సో కాబట్టి 50 నుంచి 60 సంవత్సరాల వరకు వచ్చే వరకు ఇక మాతోటి ఏమవుతుంది, నేను పర్సు మీద ఉన్నప్పుడు బాగా చేసిన కానీ ఇప్పుడు చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నా అని చెప్పి ఇక నేను చచ్చిపోయే దశకు వస్తున్నా, ఇప్పుడున్న పిల్లలు మారతలేరు అసలే అనేటువంటిది మరి వాళ్ళు ముసలోళ్ళు ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటారు. మీరు చూడండి, ముసలోళ్ళు ముచ్చట్లు పెట్టుకొని 60 సంవత్సరాల తర్వాత కాలక్షేపానికి సంబంధించిన టైంపాస్ ముచ్చట్లతోటి మరణించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది.
సో కాబట్టి మీరు ఏదైనా సాధించినా పెళ్లి కాకముందే సాధించాలి. పెళ్లి అయిన తర్వాత మీరు టీవీ రిమోట్ కంట్రోల్ కూడా మార్చే స్థితి మీ దగ్గర ఉండదు. ఎందుకంటే ఇట్లా సీరియల్ వస్తే ఆ సీరియల్ నువ్వు ఒకటి పెడతా అంటే నీ భార్య ఒకటి పెడతా అంటది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రిమోట్ కంట్రోల్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఏది మార్చడానికి ఏది నీ దగ్గర ఉండదు. కాబట్టి రాజ్యాంగంలో ఇలాంటి అనేటువంటిది అవినీతి రావడానికి కారణం మళ్ళీ ఎవరో కాదు, పొలిటికల్ లీడర్లు కాదు, మళ్ళీ ప్రజలే. అంటే రాజ్యాంగంలో చూడండి, పవర్ అంతా మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ప్రొద్దునేమన్నా మాకు మేము సమర్పించుకున్న రాజ్యాంగ పీఠిక. ఎవరు సమర్పించలే, మాకు మేమే. వేరే దేశపోడో ఇంకెవడో వచ్చి వాడు సమర్పించింది కాదు, మనం ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చింది కాదు, మాకు మేమే సమర్పించుకున్న రాజ్యాంగ పీఠిక. అంటే మనకు మనం సమర్పించుకునేటప్పుడు మారేది ఎవరు? మనమే. ప్రజల లోపల మార్పు రావాలి. ఇప్పుడు సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి. మీ ఊర్లో ఏ ఒక్క వ్యక్తి అయినా తాగకుండా తినకుండా ఓటేసే వ్యక్తి ఎవరో వాళ్ళ రిపోర్ట్ తీసుకొని రావాలి. దేశంలో ఒక నీతిపరుడు ఉన్నాడు అనేది పెద్దలింగపూర్లో ఒక్కటి గ్రహించాలి. ఒక్క నీతిపరుడు ఉన్నాడు. ఎవరి దగ్గర దావత్ తీసుకోవద్దు, ఛాయ్ కూడా తాగద్దు ఎలక్షన్ అయ్యేంత వరకు. నేను కంటెస్ట్ చేస్తున్నా, నా పక్కన ఛాయ్ తాగుతా, నువ్వు లంచం తీసుకున్నా కింద ఎలక్షన్. ఎందుకంటే నిన్న మొన్న నీ ఛాయ్ తాగించాను, ఇలా రోడ్డు మీద కనుక నేను నితిన్ రారా నీ ఓటు ఉంటుందని చెప్పి నేను తీసుకెళ్లి ఛాయ్ తాగించానంటే అది లంచం కిందకి వస్తారు. కాబట్టి ఒక్క పౌరుడు ఉన్నాడు మీ పెద్దలింగపూర్లో. వేరే ఊరిది ఎట్లాగో మీకు అవసరం లేదు. సిరికొండలు ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ ఒక్క పౌరుడు ఎవరైనా ఎలక్షన్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు కానీ తినడం కానీ తాగడం కానీ రూపాయి తీసుకోకుండా ఓటేసేటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ డాటా తీసుకురండి. మనం అందరం బయలుదే వాళ్ళ కాళ్ళు కడిగి నెత్తిలో పోసుకొని వాళ్ళని సన్మానించాలి. అంతకంటే గొప్ప దేశభక్తుడు, గొప్ప పౌరుడు ఇంకా ఈ దేశంలో ఎవరు లేరు. చదువుకొని మనం కూడా అలా తప్పు చేస్తున్నాం అంటే మనం ఎందుకు పనికిరాని మనుషులుగానే మనం గుర్తించబడతాం. అంతే కదా, ఇంత చదువుకున్నాం కదా. మళ్ళీ నేను ఓట్లప్పుడు నాకేమైనా ఇస్తావా, లేకుంటే బీర్ ఇస్తావా, బ్రాండ్ ఇస్తావా, చికెన్ బిర్యానీ పెడతావా అంటే ఏముంటుంది? అమ్ముడు పోయినట్టే, బానిస అన్నట్టే. అర్థమైందా? సో ఎక్కడైతే ఇక్కడికి వెళ్ళి నీటి వ్యవస్థ ఇటు వచ్చినప్పుడు అటు నుంచి కూడా నీటి వ్యవస్థ రావాలి అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. మనమే అవినీతికి అయిపోయే మనమే ఓటేసేటప్పుడు లక్షలకు లక్షలు మనమే దండుకున్న తర్వాత రేపాడు సర్పంచ్ అయినాక, ఎంపీటీసీ అయినాక, ఎమ్మెల్యే అయినాక మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు? డబుల్ దోసుకోవడానికి ముందుకు వస్తూ ఉంటాడు. సో కాబట్టి రాజ్యాంగము అసమానత కావడానికి ఇదే. అన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఇంకెందుకు ఉంది అని అంటే అది జెండర్ లోపల అంతే ఉంది, మనుషుల మధ్యన అంతే ఉంది, పొలిటికల్ మధ్యన అంతే ఉంది, ఆర్థిక విధానంలో అంతే ఉంది, విద్య లోపల కూడా అంతే ఉంది. మీరు అందరు గవర్నమెంట్ బయలు చదువుతారు, కానీ బాగా డబ్బున్న కొడుకులు ఎక్కడ చదువుతాడు? ప్రైవేట్. అంటే ఇక్కడ అసమానత ఉందా లేదా? సో అసమానత ఉంది. కారణం ఏంటంటే అందరూ ఒక దగ్గర చదవాలి. అమెరికా ఉంది, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కొడుకు కూడా ఇక్కడ పెద్దలింగపూర్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ పుడితే ఆయన కొడుకు ఇదే బయలు చదవాలి. అలాంటి దేశ దమ్ము మన 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 రాజకీయ నాయకులకు ఉందా? లేదు. సో కాబట్టి ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చాలా దారుణంగా జరుగుతూ ఉన్నది. మనము మధ్యాహ్న భోజనం దీన్ని బతికే పరిస్థితిలో ఉన్నాం. అర్థమైందా? మధ్యాహ్న భోజనం నేను బ్రతికే పరిస్థితిలో ఉన్నాం. మనకు మధ్యాహ్న భోజనాలు ఇవన్నీ అవసరం ఉండదు. మనకు అన్ని ఈక్వాలిటీగా వస్తే అందరం కూడా ఇక్కడ ఉంటాం. ఇలా సర్పంచ్ కొడుకు, ఎంపీ కొడుకు, ఎమ్మెల్యే కొడుకు, ఎంపీ కొడుకున్నప్పుడు ఈ రూములకు ఇవన్నీ ఇట్లా ఉంటాయా? ఉండయి. ఎంపీ కొడుకున్నాడు అనుకో 10 కంప్యూటర్లు పొద్దుగాల వరకు వస్తాయి. మనం అంతా కంప్యూటర్ డిజిటల్. జర్మన్లో ఎట్లుంటుంది? ఇవన్నీ పుస్తకాలు మోసుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఒక చిప్ పట్టుకపోతా ఉంటాడు, డెస్క్ లో ఉంటుంది. ఎవరి డెస్క్ వానికి ఉంటుంది, అక్కడ ప్రొజెక్టర్ ఉంటుంది. అందులో ఒక చిప్ వేస్తే నువ్వు ఒక సిమ్ లాంటి చిప్ వేస్తే పాఠాలని మొత్తం అందులో ఉంటాయి. టకటా కొడితే అక్కడ పాఠాలు నేర్చుకొని చదువుకొని మళ్ళీ వీటిని క్లోజ్ చేసుకొని ఆ సిమ్ తీసుకొని జబ్బులు వేసుకొని వస్తుంటాడు. కానీ ఇక్కడ చూడు, ముళ్ళలకు మనం మూటలు మోస్తూనే ఉన్నాం. చిన్న చిన్న పురాణం అంగిపోతా ఉన్నది. సో ఇలాంటి అన్నిటి కూడా అనేకమైనటువంటి అన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. రాజ్యాంగం అనేటువంటిది తప్పు కాదు. రాజ్యాంగాన్ని రాయడానికి కోసము మరి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అనేకమైన కష్టాలను వచ్చి రాశాడు. మనకి ముసాయిదీ కమిటీలో 7 ఉన్నారు. 7 ఇట్లా ఒక ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగలేదు, ఒక ఆయన చచ్చిపోయాడు, ఆయన అమెరికా దేశాలకు వెళ్ళిండు, ఇంకొక ఆయన దాన్ని పట్టించుకోలేదు. ఇలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులలో మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మరి అంతా శ్రమ కూర్చి గొప్ప చదివింది కాబట్టి ఆయన రాసిన రాజ్యాంగంలో ఇప్పుడు రాజ్యాంగం రాసింది, కానీ ఆయన కూడా అన్ఈక్వాలిటీనే పొందుతా ఉన్నాడు. ఆయన ఫోటో ఎంతమంది ఉండాలి ఉన్నది పెద్దలింగపూర్లో చెక్ చేసి రండి. రాజ్యాంగాన్ని అందరూ హక్కులు అడుగుతారు కదా, ఆయన ఫోటో ఎవరింటా ఉండదు. కానీ రష్మి ఫోటో ఉంటుంది, చిరంజీవి ఫోటో ఉంటుంది, నాగార్జున ఫోటో ఉంటుంది, సమంత ఫోటో ఉంటుంది. అవునా? సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మన కళ్ళ ముందే చూస్తా ఉన్నాం. అది కూడా ఒక రకమైన డిస్క్రిమినేషన్. సో కాబట్టి ఇది పోవాలి అని అంటే మనస్సుల మధ్యలో మన మెదడులో ఉన్నటువంటిది ఒకటి కులము, రెండవది మతం అనేది సర్వం నాశనం అయితే తప్ప ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోదు. ఎయిడ్స్ కంటే భయంకరమైన రోగం ఏదైనా ఉంది అంటే ఇదే రోగం. సో కాబట్టి అప్పుడు మనం అనుకున్న భారతదేశం ప్రజా పౌరులుగా ఉండే దేశం అనేటువంటి చూసే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, అందరం కూడా తల్లిదండ్రులకి జన్మిస్తున్నాం, అందరూ కూడా మరణించిన తర్వాత అదే బొందబెట్టుడు, అదే కాలేజ్. ఇంకా
ఇంకా వేరే మతం కూడా వేరే కులపోని వేరే పద్ధతి అనేది ఏమి ఉండదు. గదే బోధ పెట్టడం భూమిలో, గదే కాలేయడం కట్టెలలో, గదే తల్లిదానికి కూర్చోడం, మధ్యలో గదే తిండి తినికి ఇదే గాలి తీసుకొని బతకడం. ఈ అసమానతలు రావడానికి గల కారణాలు ఇప్పుడున్నటువంటి పాలకులు, ప్రజలలో మనం కూడా తప్పు చేస్తున్నామని అనుకోవాల్సిందిగా భావిస్తాం. ఓకే, మీకు మరి రాజ్యాంగం మీద అంతో కొంత అవగాహన కలిగింది అనేటువంటి మరి ఆలోచిస్తూ మరి ఇంత మంచి చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మరి సోషల్ టీచర్ కొండ రమేష్ సార్కి అందరు గట్టి ఒకసారి సపోర్ట్లు అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఇచ్చినటువంటి మెసేజ్ మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా చర్చ కావాలి. చర్చ వచ్చి రాజ్యాంగంలో ఇంకా పెను మార్పులు వచ్చి సమానత్వ దిశగా పయనించాలని మేము ఆశిస్తున్నాం. అలాగే కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేషన్ విద్యార్థులు అందరూ కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు, కంగ్రాచులేషన్. సో నెక్స్ట్ కూడా మళ్ళీ ఇలాగే ఎన్ని యాక్టివిటీస్ లో ఉండాలని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమం సహకరించినటువంటి ఉపాధ్యాయ బృందాన్ని అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమం ముగిసిందని ప్రకటించబడింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.